اس نے بائک کو تو ہٹ کیے, ہٹ کر کے لے کے گئے, عورت کا ٹکڑے ہو گئے, منا بھی ادھر ہو گئے, وہ بھی انتقال کر گئے. شادی اس کا بھی 1 سال ہونے کو آیا ہے اور 80 خوشی جو نہ رہ رہے تھے. وہ اتنا نشے میں دوڑتا پتہ نہیں کیا تھا, اتنی اسپیڈ میں تھا, CCTV کیمرے میں بقایا دکھایا گیا ہے. ایک نہیں ہزاروں کو روزانہ آپ جنا اسپتال جائیں, روزانہ وہاں پر کتنے آدمی ڈمپر نے مارا ہے, ڈمپر نے مارا ہے, ڈمپر نے مارا ہے, بڑی گاڑی نے مارا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ان کے یہ قانون ہونا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ فرحان خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مافیا. ہم نے دیکھا ہے کراچی کے اندر بڑھتے ہوئے واقعات کے اندر یہ جو ٹریفک واقعات ہیں, اس سے کراچی کے شہری اپنے آپ کو بہت ہی انکمفرٹیبل جو ہے وہ کراچی کی سٹریٹس کے اوپر فیل کرتے ہیں. ہم نے دیکھا گزشتہ دن قبل ایک ڈمپر نے پوری فیملی کو جو ہے وہ اپنے ڈمپر تلے جو ہے وہ رونت دیا. یہ وہ مقام ہے ملیر ہال کا. اگر میرے کیمرہ مین زبیر آپ کو دکھائیں تو یہ وہ فٹ پاتھ تھی, یہ وہ روڈ تھا جہاں سے ڈمپر جو ہے وہ آ رہا تھا, لیکن وہ ڈرائیور نشے کی حالت میں اس نے فرسٹ آف آل اس فٹ پاتھ کو جو ہے اس کو توڑا ہے, اور دوسری جانب وہ آن رانگ سائڈ کے اوپر جو ہے یہاں پہ زینب قیوم اور وہ چھوٹا ننا منا اسماعیل, جس کا نام جو ہے اس کی وفات کے بعد اسماعیل رکھا گیا ہے, وہ اس روڈ کے اوپر جو ہے ڈمپر کی زد میں آ کے انہوں نے اپنی جان گنوائی ہے. دوسری جانب ہم آپ کو یہ بھی بتائیں, یہ وہ علاقہ ہے جہاں پہ ٹریفک پولیس جو ہے وہ ہیولی ڈپلوائے ہوتی ہے, کیونکہ جو میرے لیفٹ سائڈ کا ایریا ہے یہاں سے جو ہے ہائی وے کی تھرو جو ہیوی ٹریفک آتا ہے اس کو شہر میں آنے سے روکا جاتا ہے. تو اس اسپاٹ کے اوپر ٹریفک پولیس جو ہے وہ ہیولی ڈپلوائے ہوتی ہے. دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں ہم کہ اب سندھ حکومت کی جانب سے جو ڈمپرز ایسوسیشن یا ڈمپر مافیا کو 1 گھنٹہ جو ہے وہ بھی بڑھا دیا گیا ہے. پہلے رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک کا ٹائم تھا, لیکن اب وہ بڑھا کے رات 10 بجے سے صبح 6 بجے تک کر دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ یہاں پہ ایمبولینس کے وہ ڈرائیور موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ یہ تمام تر واقعہ کیسے پیش آیا اور کس ٹائم کا یہ واقعہ ہے. فرسٹ آف آل یہ بتائیں کس ٹائم پہ یہ واقعہ پیش آیا؟ یہ 4:20 کا واقعہ تھا. میں اندر اپنے کیبن میں بیٹھا ہوا تھا, اچانک ادھر سے گاڑی آیا, سیدھے پیٹ پار چڑھتے ہوئے بائک کو گھسیٹتے ہوئے لایا. خاتون یہاں پہ رہ گئے, اس کا شور آگے چلا گیا. دیکھ وہاں ایلیکس کو بھی پیچھے مارا, ایلیکس کے پیچھے بھی بابا گھس گئے نیچے ہوا ہے. یعنی ایک گاڑی نے تو 3 بندوں کو مار دیا. چوتھے بابا کا بھی تو پتہ نہیں لگے چوتھا بابا زخمی کہاں گئے. تو کیا صرف ایک ہی بائک والے کو ہٹ کیا یا کچھ اور بائکیں بھی؟ اس نے بائک کو تو ہٹ کیے, ہٹ کر کے لے کے گئے, عورت کا ٹکڑے ہو گئے, منا بھی ادھر ہو گئے, وہ بھی انتقال کر گئے. اس کا میاں جو تھا نا گاڑی کے نیچے پھنس گئے وہاں. اس مقام پہ آئلیکس کو بھی اس نے مارا. آئلیکس کے نیچے بھی ایک بابا آیا تھا تاکہ وہ بھی پھنسا ہوا تھا. جب ہمارے آنکھوں پہ اندھا آیا, ہم نے پھر گاڑی گھمایا, اس فٹ پار سے ایسا لے کے آیا, اس عورت کا جو ٹکڑے کر رہا تھا. پھر میں نے بچہ ایک کو ہاتھ میں دیا, اسپتال لے جاؤ. بس اس کا وہ جو بچی تھی زینب, اس کی باڈی کے کتنے ٹکڑے ہو گئے تھے؟ زینب کی تو بس خالی سر بچی ہوئی تھی, سر بچی ہوئی تھی. یہ میں نے اپنے 26 سال سروس میں نے ایک دوسرے مرتبہ پہ ایسا حادثہ دیکھ رہا ہوں. یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ویسے ٹریفک پولیس والے جو ہیں بڑی تعداد کے اندر یہاں موجود ہوتے ہیں, تو کیا اس دن ٹریفک پولیس والا بھی کوئی نہیں؟ نہیں, غائب ہوتے بھائی, وہ اپنا آرام سے بیٹھے ہوتے, کیا کرے بھی. ابھی ان کا بھی نہیں ہے. اوپر سے ابھی دن میں بھی آپ دیکھتے ہو کتنے ہیوی ٹریفک ہے, یہ چھوٹے گاڑی نہیں جا سکتے اور اس میں ہیوی ٹریفک جاتی. افسوس کی بات ہے ہماری یہ حکومت کے لیے. یہ ایک سے ایک حادثے ہو رہے روڈوں پہ ہم دیکھتے ہیں. یہ ہمارے جو حکومت ہیں ان کی غفلت کی وجہ سے, یہ جو پیسے لے رہے ہیں نا اوپر والے, بولے جاؤ, تو اس سے جو میں بہتر کہتا ہوں کہ چھوڑ دے کسی کے نیچے, بولے مارو سب کو. کسی کو ڈمپر پہ مارتے, کسی کو گاڑی پہ مارتے, کسی کو بم پہ اڑاتے, کسی کو کیا بنے گا ہم لوگوں کا. روزانہ کی بنیاد پہ کتنے حادثات ایسے ہو رہے ہیں جن کو؟ جی شہر میں بہت حادثات ہو رہے ہیں. یہ تو ہم یہ ملیر میں بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن ملیر پورے کراچی کا لے, پھر پورے پاکستان کے لے, پھر بنے گا کیا آخر, اس ملک کا کیا بنے گا. تو کیا ٹریفک پولیس والے آپ کو یہ جب ڈمپرز کی ٹائمنگ نہیں ہوتی ہے تو کیا ان کو روکتے ہوئے نظر نہیں آتے؟
कोई टाइमिंग इसका नहीं होते. आप दिन में देखते हो ना, आप खुद भी घूमते हो, आप देखते हो दिन में कैसे दनदनाते फिरते हैं. और इन गाड़ियों का स्पीड भी माशाल्लाह बहुत होते. फिर हम तो नीचे ज़मीन पे घूमते, ये तो ऊपर कमरे में बैठे होते. तो आप क्या कह रहे हो कि वो डंपर वहाँ से आ रहा था, उसने ये फुटपाथ को तोड़ा? उसने कबूल भी किया कि मैं नींद में था, उसने कबूलदारी भी की कि मैं नींद में था. वहाँ से सीधा है ना, सीधा डायरेक्ट आया, ब्रेक उसका उधर लग गया जब मुंह उसके यहाँ टर्न हो गया. सही. तो व्यूअर, जैसा कि आपने सुना, ये वो ड्राइवर हैं जिन्होंने बॉडीज़ को जो है वो जिन्ना अस्पताल पहुंचाया. इनका ये भी कहना है कि लाइफ में ये पहला या दूसरा इंसिडेंट है जो कि इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि वो जो बच्ची ज़ैनब थी, उसका सर जो है सिर्फ वो था और बॉडी जो थी उसकी अलग हो गई थी. दूसरी जानिब ऑन द अदर हैंड ये भी कह रहे हैं कि ये मलीर हॉल का ये वो बेसिकली वो कट है जहाँ से हैवी ट्रैफिक जो हाईवे की जानिब से आता है, यहाँ पे जो है उसको ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोका जाता है. लेकिन बकौल इनका ये कहना है कि ड्राइवर ने ये कन्फेस भी किया कि वो नींद में था. अब वो नींद में था या नशे में, ये तो जब उसकी मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसी से वाज़े हो सकेगा. क्योंकि जब 24 घंटे ये डंपर माफिया के ड्राइवर्स जब कराची की सड़कों पे 24 घंटे ड्राइविंग करेंगे तो इस तरह के हादसा जो हैं वो मामूल बनते हुए नज़र आ रहे हैं. दूसरी जानिब इस ड्राइवर का भी ये कहना है कि हुकूमत इस मामले के अंदर जो है संजीदा नज़र नहीं आती है. आइए चलते हैं ज़ैनब की फैमिली के पास, उनसे जानते हैं कि वो इस दुख की घड़ी में, इस तकलीफ़ का जो उनके ऊपर एक जो ये मामलात हुए हैं ज़ैनब के हवाले से, वो किस तरह जो है अपनी लाइफ गुजार रहे हैं. और ये जो पूरा इंसिडेंट हुआ है इस हवाले से भी उनकी फैमिली से भी जानते हैं. फिर उसके बाद चलते हैं कि हमने देखा है कि महाजिर कौमी मूवमेंट के जो चेयरमैन हैं आफाक अहमद, वो इस इशू को लेके जो है वो बड़े मुतरक नज़र आ रहे हैं और कई प्रोटेस्ट भी है उनकी जानिब से किए गए हैं. आइए चलते हैं और देखते हैं कि ज़ैनब के घर वालों का इस टाइम क्या हाल है और जो हमारे पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस तमाम तर जो ये ट्रैफिक हादसात के मामला जो बढ़ते जा रहे हैं, ट्रैफिक जो ये एक्सीडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं शहर कायद के अंदर, इस मामले के अंदर वो अपना क्या रोल प्ले कर रहे हैं. आइए चलते हैं. इसने बाइक को तो हिट किए, हिट करके लेके गए, औरत का टुकड़े हो गए, मुन्ना भी उधर हो गए, वो भी इंतकाल कर गए. शादी उसका अभी 1 साल होने को आया है और 80 खुशी जो ना दे रहे थे वो इतना नशे में धोता पता नहीं क्या था, इतनी स्पीड में था, सीसीटीवी कैमरे में बकाया दिखाया गया है. एक नहीं, हज़ारों को रोज़ाना आप जना अस्पताल जाएं, रोज़ाना वहाँ पर कितने आदमी डंपर ने मारा है, डंपर ने मारा है, डंपर ने मारा है, बड़ी गाड़ी ने मारा है. ये नहीं होना चाहिए. हमारा ये मुतालबा है कि इनके ये कानून होना चाहिए. तो व्यूअर्स, हम मौजूद हैं इस टाइम ज़ैनब के वालिद के साथ. हमने देखा गुज़श्ता दिन पहले जो है इतना खौफनाक हादसा जो है वो पेश आया, ट्रैफिक एक्सीडेंट, जिसमें ज़ैनब, उसका हस्बैंड और जो एक बच्चा जो कि उसके पेट में था, शी वॉज प्रेगनेंट. बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है कराची की आवाम के अंदर. लेकिन दूसरी जानिब हम उनके वालिद से जानते हैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उस बच्ची की क्या रूटीन थी, क्या उसकी एजुकेशन थी, किस किस्म की वो एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहती थी शादी से पहले. अस्सलाम वालेकुम रहमान. रहमान भाई, ये बताइए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थोड़ा सा ज़ैनब के हवाले से हमें बताइए कि क्या उस बच्ची की रूटीन थी, कब उसकी शादी हुई और शादी से पहले उसके घर के अंदर किस किस्म की एक्टिविटीज़ के अंदर वो इन्वॉल्व रहती थी. शादी से पहले स्कूल जाती थी सुबह में, दोपहर में मदरसे जाती थी कुरान मजीद पढ़ने के लिए. मैट्रिक तक वो पढ़ी है. उसके बाद जो है ना कुरान मजीद ही के लिए सुबह भी जाती थी और दोपहर में भी जाती थी. कुरान मजीद पढ़ लिया, फिर उसको हिफ्ज़ करने लगी. हिफ्ज़ करके उसके बाद जो है ना घर का ही काम था, घर में माँ के साथ जो है ना हाथ बटाने का. सही. तो ये बताएं, क्या दीनी उसको तालीम हासिल करने का शौक़ था? जी हाँ, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ था, इसीलिए उसने जो है ना नाजरा भी किया. फिर उसके बाद हिफ्ज़ खुद उसने कहा था कि मैं हिफ्ज़ करूँगी. मज़ीद भी वो आगे जो है ना अलमात कोर्स करने की कर रही थी, पर उधर उसकी शादी की जो है ना बात चल पड़ी, तो उस मारे जो है ना वो अलमात नहीं कर सकी, हिफ्ज़ किया हुआ उसने. सही. रहमान भाई, ये भी बताइए कि कब उसकी शादी हुई और शादी के बाद उसकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही थी?
शादी उसके अभी 1 साल होने को आया है और अच्छी खुशी जो है ना रह रहे थे वो मियाँ बीवी दोनों जो है ना बहुत खुश थे। जब भी हमें हम उनको बुलाते थे वो खुशी से आते थे दोनों। मियाँ उसको लेके आता था, किसी किस्म का जो है ना मुँह नहीं फुलाना कि यार रोज़ रोज़ जाना है या कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, हंसी खुशी रह रहे थे वो। अच्छा, अब ये बताइए कि ये वाक़या किस तरह पेश आया और ये क़यामत आप लोगों के ऊपर किस तरह गुज़री, और ये भी बताएं कि किस टाइम आपको इत्तला मिली है और किसने फ़ोन करके आपको इत्तला दी इस तमाम तर मामला। ये उम्मीद से थी तो टेस्ट करवाने गई थी हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। वहाँ से वापस आते हुए जो है ना ये हादसा हुआ है। और हमें जो है ना मेरे बच्चे को उसके मामू ने फ़ोन करके बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है तो आप जो है ना जना चले जाओ। तो बच्चा मेरे को बताते हुआ गया कि अबू मैं जा रहा हूँ जना हॉस्पिटल, मामू ने फ़ोन किया है कि उनका एक्सीडेंट हो गया ज़ैनब और कयूम का, तो उनको वहाँ ले गए, मैं वहाँ जा रहा हूँ। बच्चे को भी उस टाइम नहीं बताया था मामू ने कि वो जगह पे ही जो है ना उनकी डेथ हो चुकी है। तो मेरे उससे रहा नहीं कि मैंने बच्ची का नंबर मिलाया फ़ोन, तो वो बंद आ रहा था। दामाद का मिलाया, मैं उससे बात कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ, पर आगे से जवाब जो है ना कुछ और आ रहा है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन है। मैंने कहा ये जिसका फ़ोन है ना नंबर, मैं उनका जो है ना ससुर हूँ, तो मेरी बेटी और दामाद है वो। तो उन्होंने मेरे को बताया जी वो इस तरह से एक्सीडेंट हुआ है और वो जगह पे ही जो है ना हलाक हो चुके हैं और उनको ले गए चीपा में जना हॉस्पिटल, तो आप लिहाजा वहाँ पहुँच जाएँ। सही। तो जब अस्पताल गए तो किस तरह के जो है मनाजिर देखने को आए। वो बिल्कुल कुचले हुए थे, बच्ची के जो है ना पीस हुए पड़ा हुआ था और बच्चा अलग पड़ा हुआ था। उसका मियाँ जो है दामाद मेरा, उसके ये पूरे हिस्से पे जो है ना पहिया जो थे सारा जो है ना हड्डियाँ वड्डियाँ सारा, जब गौसल भी देता उस टाइम जो है ना उसमें से वो टुकड़े निकल रहे जिस तरह रेत निकलती है ना, वो हाल हुआ पड़ा था उसका। सही। अच्छा, ये तो तमाम तर वाक़या आपने हमें बताया रहमान भाई। दूसरी जानिब ये बताएं कि इस एक्सीडेंट के बाद क्या कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो हरकत में आए, और अगर एफआईआर भी लाउंच हुई तो क्या फौरी लाउंच हो गई या उसमें भी ताख़ीर की गई है। उसमें वो ताख़ीर कर रहे थे, पर दामाद मेरा जो है ना उधर कैंट में होता है, तो उसका भाई भी वहीं पे होता है बड़ा, तो उसने जो है ना उसके ऑफिसर लोग आए थे, तो उन्होंने जो है ना ज़ोर ज़बरदस्ती करके एफआईआर कटवाई है। नहीं तो वो उनकी कोशिश की थी कि अभी नहीं कटवाएं, हो सकता है इनका कोई हमारा भी कोई जुगाड़ हो जाए, इनका भी हो जाए। तो वो उन्होंने जो ना ऑफिसर लोग आए थे, फौजी भी थे और इमिग्रेशन वगैरह जो भी थी वो आए थे, उन्होंने जो ना एफआईआर कटवाई है। सही। तो एफआईआर उस टाइम लाउंच हो गई। ये बताएं जिस टाइम ये हादसा पेश आया है तो उस ट्रक के अंदर कितने लोग मौजूद थे। ट्रक के अंदर ड्राइवर था और उसका कंडक्टर था। वो भी हादसे के बाद जो ना वो भाग रहे थे, अवाम ने पकड़ा है और उनको पुलिस के हवाले किया है। सही। तो जो ड्राइवर था उसका क्या नाम था, क्या उम्र थी उसकी। उसका मुझे नहीं पता, वो दामाद के भाई को पता है, क्योंकि मैं ख़ुद उससे जाके अभी तक मिला नहीं हूँ। मेरे से डरा नहीं जाएगा, अगर सामने आ गया या तो मेरा कुछ होगा या फिर उसका कुछ होगा, इसलिए मैं अभी तक उसके सामने नहीं गया हूँ। सही। तो एक्सीडेंट के बाद जब आवाम ने उसको पकड़ लिया तो पुलिस वालों के हवाले कर दिया बकौल आपके, तो उसके बाद एफआईआर लाउंच हो जाती है। तो अभी तक केस की क्या मालूमात है, कहाँ तक केस पहुँचा है, ज़रा हमारे व्यूअर्स को इस हवाले से भी बताइए। उसको एक दिन लेके गए कोर्ट पेशी पे, तो उन्होंने 3 दिन का रिमांड मिला उनको। उसके बाद जो है ना फिर वो किसी ने बताया उसके भाई को, दामाद के भाई को, कि वो गाड़ी वहाँ पे नहीं है, तो जाके मालूम कर लो। जब वो वहाँ गया तो उसको मालूम हुआ कि जी वो उसको जेल कस्टडी कर दी है और गाड़ी अंदर की तरफ करके खड़ी भी कर दी है। ठीक ठीक। तो अब वो जेल कस्टडी हो गए। क्या समझते हैं, आपको कितना आपको एतमाद है अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों पे कि क्या इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने माजी में भी देखा है कि कराची की सड़कें जो हैं अब वो खून से रंगी जा रही हैं। रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर हम देखते हैं कि 2-2, 3-3 एक्सीडेंट जो हैं वो रोज़ाना हो रहे हैं। जो बाइक चलाने वाले हजरात हैं उनको कुचला जा रहा है। ये डंपर माफिया जो है इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है। तो क्या लगता है आपको कि इस केस का कोई मंतकी अंजाम तक पहुँचेगा ये केस। तो ये पहुंचाने वाला है गवर्नमेंट,
गवर्नमेंट चाहेगी तो ये पहुंचेगी, नहीं तो ये जो ना ऐसी हाल होता रहेगा। अब अदालत से हमारी गुजारिश है कि हमें जो ना इंसाफ मिले, इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, ऐसों को जो है ना फांसी पर लटका दिया जाए आवाम के सामने, ताकि इनको देख के दूसरे भी इबरत हासिल करें। और जो वो बोल रहे कि 24 घंटे ड्यूटी और 24 घंटे छुट्टी, तो उसके मालिकान को भी पकड़ा जाए, ताकि वो 24 घंटे उनसे किस तरह ले रहे हैं। 24 घंटे वो अगर लगा भी रहे हैं तो नशे की हालत में लगा रहे हैं, क्योंकि बगैर नशे के जो ना 24 घंटे नहीं काम कर सकते हैं वो लोग। ड्राइवर हजरात तकरीबन नशे करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये जो डंपर एसोसिएशन वाले हैं, हमें लगता यूँ है कि ये अब जो है ना कानून से अबव द लॉ नज़र आते हैं हमें। जब उनसे हमारी बात होती है तो वो इस तरह बात करते हैं, कराची के शहरियों को उन्होंने कीड़ा मकोड़ा समझा हुआ है। वो समझते हैं कि जो कराची में जो बाइक चलाने वाले हजरात हैं स्पेशली, उनकी कोई कीमत नहीं है। थोड़ा सा पहले ये बताइएगा, उसके बाद मैं आपसे एक दूसरा सवाल करूंगा। क्या आपके पास कोई डंपर एसोसिएशन का कोई बंदा आया, कोई वफ्द आया, उसने आपसे आके ताज़ियत करी? वो मुत्तहदा पाकिस्तान के जो ना आसिया मैडम है MNA, वो उनके साथ आए थे कुछ। उन्होंने बोला था हमें जो ना डंपर के चेयरमैन था, पता नहीं सदर था, जो भी था, वो आके ताज़ियत की उन्होंने, उलमा भी थे साथ में। तो उन्होंने पूछा कि ड्राइवर का रब्ता हुआ तुमसे? हमने बोला नहीं। तो बोला नंबर, हमने बोला हमसे कोई रब्ता नहीं, तो हम नंबर कैसे कहाँ से ला के दें? उन्होंने बोला कि हम नंबर ले लेंगे और जो ना उनसे बात करेंगे, उनको यहाँ ला के आपके सामने बिठाएंगे। पर वो 5-6 दिन हो गए पलट के, ना वो आए और ना उनका कुछ पता है। अच्छा, जब हमारी डंपर एसोसिएशन के सदर से बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि ज़्यादातर जो गलतियां देखी जाती हैं सड़कों के ऊपर स्पेशली, वो देखी जाती है बाइक वाला जो है वो बाइक सही नहीं चलाता। लेकिन दूसरी जानिब जब हमने उनसे सवाल किया कि जो इतना बड़ा हैवी डंपर चलाने वाला ड्राइवर है, उसको भी बड़ा क्वालिफाइड होना चाहिए, उसके पास लाइसेंस होना चाहिए, उसके पास एक तजर्बा होना चाहिए, और वो फासला रख के रोड पे गाड़ी चलाए ताकि जो बाइक चलाने वाले हजरात हैं उनकी जान को महफूज समझा जाए। और दूसरी जानिब उसका ये भी कहना था कि जितने मामला, जितने एक्सीडेंट्स हुए हैं, हम उनकी मुतासरा फैमिली के पास जाते हैं और उनकी मदद भी करते हैं, माली मदद भी करते हैं। तो क्या आपके साथ डंपर एसोसिएशन की जानिब से कोई माली मदद की गई है? नहीं जी, कुछ भी नहीं किया गया। सिर्फ मुँह ज़बानी आके उन्होंने ये कहा कि हम ड्राइवर को ला के आपके सामने बिठाएंगे, बातचीत करेंगे, उसके बाद कोई अता पता नहीं है उनका, और ना ही कोई रब्ता हुआ है। सही। अच्छा, और ये जो कह रहे हैं ना कि ये मोटरसाइकिल वालों की गलती है, तो ये आ रहे थे लांडी की तरफ से और वो आ रहा था मिलट टाउन की तरफ से। तो वो इतना नशे में धोता, पता नहीं क्या था, इतनी स्पीड में था, CCTV कैमरे में बकाया दिखाया गया है। वो बीच की फुटपाथ को तोड़ता हुआ सामने रॉन्ग साइड पे आके उनको कुचला है उसने। तो मोटरसाइकिल वाले की गलती कैसे हो गई? सही। अच्छा, रहमान साहब ये भी बताइएगा हमें कि हकूमती सतह से कोई लोग आपके पास, कोई ओहदेदारान आपके पास आए हैं, किसी किस्म की दादरसी की है, किसी किस्म के कोई माली इमदाद के हवाले से कोई बात की है, या कोई ताज़ियत करने आपके पास कोई हकूमती साइड से कोई लोग आए? नहीं जी, वहाँ से कोई नहीं आया, सिर्फ गवर्नर साहब आए थे। उन्होंने ये बयान में कहा था कि उनको चाहिए गवर्नमेंट को, सिंध गवर्नमेंट को, कि इनकी कम अज़ कम जो है ना मदद करें आके। बाकी उनकी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नहीं आया है, ना किसी ने फ़ोन किया, ना किसी ने पूछा कुछ। ऐसे इस तरह कीड़े मकोड़े से मार के बस एक साइड पे कर दिए, ख़त्म। तो आप ये कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से, क्योंकि सिंध हुकूमत जो है वो कि पीपल्स पार्टी की है, तो उनकी जानिब से ना कोई MPA, ना कोई MNA, ना कोई वुज़रा, कोई भी आपके घर पे ताज़ियत के लिए कोई भी नहीं आया है, कोई भी नहीं आया। क्या पैगाम देंगे इस हवाले से फिर हुकूमत को? हमने क्या पैगाम देना, यही देना है कि कम अज़ कम इनको लगाम दो, ताकि मज़ीद ज़ैनब और क़य्यूम की तरह और ट्रकों के नीचे ना आए। ये हाल रहेगा तो फिर ये गरीब आवाम कहाँ जाएगी? ये अगर किसी बड़े आदमी की कुछ होता तो फ़ौरन एक्शन लिया जाता, सब कुछ हो जाता, पर गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। वो ऐसे जिस तरह कीड़े मकोड़े हैं, गाड़ी के नीचे कुचल दिया, बस निकल गए।
رحمان صاحب جیسا کہ آپ نے بولا کوئی اور ایسا حادثہ پیش نہ آئے جیسا زینب اور قیوم کے ساتھ ہوا ہے، تو حکومت کی جانب سے پہلے ڈمپرز کی جو ٹائمنگ تھی شہر کے اندر وہ رات 11 بجے سے صبح 6 بجے تک کی تھی، لیکن بیچ میں ڈمپر ایسوسی ایشن کے کچھ سندھ حکومت کے ساتھ معاملات طے ہوئے، انہوں نے وہ 11 بجے کے بدلے اب وہ 10 بجے 1 گھنٹہ اور پیچھے کر دیا، ان کو 1 گھنٹہ اور بڑھا دیا ہے شہر کے اندر. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے، کیا میسج دینا چاہیں گے حکومت؟ گھنٹہ کیا بڑھا دی، وہ تو جو نا صبح سے شام تک ہی لگے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. حکومت تو کہتی ہے وہ صبح سے شام تک چلتے ہی رہتے ہیں، 24 گھنٹے چل رہے ہیں، وہ بند کہاں سے ہو گئے وہ؟ صحیح نہیں، تو حکومت تو یہ کہتی ہے کہ دن کے اوقات کے اندر تو شہر کے اندر جو ہے ڈمپر ہوں یا یہ ٹینکر مافیا ہو یہ نظر نہیں آتی ہے. اس کے دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ رات میں جو ہے ان کو 1 گھنٹہ اور بڑھا دیا گیا ہے تاکہ جو کراچی کے شہری ہیں جو کہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی ٹائمنگز کم کی جائیں اور ان کے روڈ جو ہے مختص کیے جائیں، وہ صرف انہی روڈز کے اوپر جو ہے وہ ٹرک اور یا ڈمپر چلائیں. لیکن اب تو پورے شہر کے اندر یہ ڈمپر جو ہیں دن دہاڑے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو کیا میسج دیں گے اس حوالے سے؟ سر ان سے یہ پوچھا جائے کہ وہ اگر بول رہے ہیں کہ یہ 10 سے 6 بجے تک ہے تو ان کو تو 4 ساڑھے 4 بجے کچلا ہے، تو اس ٹائم کہاں سے آیا؟ اگر وہ آیا ہے تو چھوڑا کس نے وہاں سے؟ جو ٹریفک پولیس وہاں کھڑی ہوتی ہے، 3 چوکیاں بنی ہوئی ہیں، ان کو دے کے آیا ہوگا یا پھر ان کا بھتہ جاتا ہوگا یا پولیس والوں کو بھتہ جاتا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا نا. بغیر اس کے تو وہ نہیں نکل کے آ سکتے جب تک ان کے سپورٹ نہیں ہوگی ان کو. تو حکومت سے اب کیا مطالبہ کریں گے کہ کیا یہ کوئی ایک بڑے حادثے کا حکومت جو ہے انتظار کر رہی ہے کہ عوام جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جب ان ڈمپر مافیاز کے خلاف جو ہے سڑکوں پہ نظر آئیں گے تو کیا سمجھتے ہیں، کیا میسج دینا چاہیں گے حکومت کو کہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے، وہ ٹائم آ گیا ہے؟ آفاق بھائی نے جب یہ بات کہی تھی کہ عوام اپنی حفاظت خود کریں گے تو ان کو اٹھا کے اندر فٹ کر دیا کہ انہوں نے یہ بیان کیوں دیا، اور خود کچھ نہیں کر رہے ہیں. وہ جو اس قسم کی بات کرتا ہے عوام کی طرف سے ان کو تو یہ ڈائریکٹ اندر کر دیتے ہیں، اس پہ کوئی نہ کوئی کیس ڈال دیتے ہیں. اور اس ٹائم ڈمپر مافیا بھی جو ہے نا خوش ہو رہے تھے، انہوں نے ڈیمانڈ کی تھی کہ اس کو اندر کرو نہیں تو ہم لوگ ہڑتال کر دیں گے. تو ان کی ڈیمانڈ مانی گئی، ان کو جو ہے نا گرفتار کیا گیا. اب جب وہ باہر آئیں تو اب ان کے ہاتھ میں جو کچھ ہوگا وہ کریں گے. باقی گورنمنٹ جو ہے نا کچھ نہیں کر رہی، عوام ہی اگر اٹھے گی تو اٹھے گی. پہلے بھی کہہ چکا ہوں، موجودہ پیپلز پارٹی ہے وہ بدعنوانیوں میں اس بری طرح ڈوبی ہوئی ہے کہ اسے پیسے بنانا ہے. انہیں عوام کے مسائل اور عوام کی جانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. بہت بڑی اکثریت ڈمپرز کی وہ نان کسٹمڈ ہے، اور پھر یہ تو ڈھکوسلا ہے، ڈرامہ ہے کہ آپ اس میں ٹریکرز لگا رہے ہیں، آپ اس میں کیمراز لگا رہے ہیں. بات تو یہ ہے کہ پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ ڈمپرز لیگل ہیں، ان کی رجسٹریشن کراچی میں ہے؟ سندھ حکومت کی جانب سے 1 گھنٹہ اور کم کر دیا گیا ہے، بلکہ مطلب بڑھا دیا گیا ہے. انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں، اس پر جو لوگوں نے احتجاج کیا انہوں نے اس احتجاج کا فاق صاحب فرسٹ آف آل یہ بتائیے گا، سب سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب ڈمپرز سے ریلیٹڈ جو ایشوز شہر کے اندر چل رہے تھے آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر اسٹانس لیا. فرسٹ آف آل یہ بتائیے، حکومت کی جانب سے بھی ایک ڈیڈ لائن دی گئی تھی، یہ جو اللیگل امیگرینٹس ہیں جو افغانی شہری ہیں ان کو عید تک کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ یہ جو ہے ملک چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن بدقسمتی سے ہم دیکھتے ہیں ابھی عید کا بھی ٹائم گزرا ہے، اس پہ بھی آپ نے انسیڈنٹس دیکھے ہوں گے کہ جو کراچی کی فیملیز ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے ولگر ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں یا کس طرح ان کو جو ہے ڈس رسپیکٹفل وے کے اندر پارکس ہوں یا پبلک پلیسز ہوں. تو آپ فرسٹ آف آل یہ بتائیے کہ یہ جو اللیگل امیگرینٹس ہیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ حکومت اس معاملے میں سنجیدہ ہے؟ نہیں، دونوں معاملے میں سنجیدہ مجھے نظر نہیں آتی. دیکھیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو موجودہ پیپلز پارٹی ہے وہ بدعنوانیوں میں اس بری طرح ڈوبی ہوئی ہے کہ بالکل یہ کہنا بجائے ہے کہ ان کے سامنے جو مقصد ہے گورنمنٹ کا وہ صرف پیسے بنانا ہے. انہیں عوام کے مسائل اور عوام کی جانوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے.
ان کی عزت و مال آبرو کی حفاظت ان کی ذمہ داری نظر نہیں آتی. دیکھیے جو ڈمپرز ہیں وہ بہت بڑی اکثریت ڈمپرز کی وہ نان کسٹمڈ ہے, انہوں نے کسٹم پے ہی نہیں کیا, اللیگل ہیں, افغانستان سے یہاں آ گئے ہیں, کوئی رجسٹریشن نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام ڈمپرز کی رجسٹریشن کو تھورلی چیک کرنا چاہیے, اور جو نمبر پلیٹس جو نہ ہونے کی برابر ہوتی ہیں 6-6, 8-8 انچ کی, اتنے بڑے ڈمپرز کے اوپر جب یہ حادثات کر کے بھاگتے ہیں تو ڈمپرز کے اوپر واضح طور پر بہت بڑے بڑے ان کے نمبرز الاٹ کرنے چاہیے, اور گورنمنٹ کی نگرانی میں وہ نمبرز لکھے جائیں تاکہ کوئی بھی شخص اس کو فوری طور پر دور سے بھی جج کر کے اور وہ مقدمہ درج کروا سکے. جو ڈرائیونگ لائسنس ہیں وہ مختلف جگہوں کے ہیں, کہیں کہیں پشاور کا کوئی لائسنس بنا ہوا ہے, کہیں بلوچستان کے کسی علاقے کا لائسنس بنا ہے, جہاں آپ جانتے ہیں کہ بہت معمولی سی رقم دے کر آپ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں. میں فیچر کالونی میں کسی جگہ کنڈولنس کے لیے گیا جب حادثہ ہوا, تو انہوں نے بتایا کہ جو واٹر ٹینکر چلا رہا تھا جس نے ایک معصوم شہری کو کچل دیا, جب اس کو پکڑا ڈرائیونگ کرتے ہوئے تو اس کی عمر 14 سال کی تھی. وہ 14 سال کا بچہ واٹر ٹینکر چلا رہا تھا, اور پانی سے بھرا ہوا ٹینکر بہت ہیوی ہوتا ہے. تو پاکستان کے اندر جو مختلف علاقے ہیں جہاں کی لائسنسز ایشو کرواتے ہیں وہ اندرونی سندھ بھی ہو سکتے ہیں, کہیں بلوچستان کے علاقوں سے لائسنسز ایشو ہوئے. جو ڈمپر لوڈرز کے اور واٹر ٹینکرز کی رجسٹریشن ہے وہ بھی کراچی کی نہیں ہے. جب مستقل یہ کاروبار ہی کراچی میں کر رہے ہیں تو ان کی رجسٹریشن کراچی میں ہونی چاہیے, اور جو نمبر پلیٹس ہیں ان کو واضح طور پر بہت بڑے سائز میں ٹرک کے پیچھے لکھا ہونا چاہیے تاکہ حادثے میں ملوث ٹرک کو فوری اس کی نشاندہی ہو سکے. آفاق صاحب یہ بھی بتائیے کہ آپ نے جیسا کہ کہا کہ نمبر پلیٹس جو ہے اس کو بھی اویزا پراپرلی جو ہے وہ ڈسپلے ہونا چاہیے, اور لائسنس کے حوالے سے بھی بات کی. آپ یہ بتائیے کہ سب سے پہلے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو وکٹمز کی فیملیز ہوتی ہیں جو ان ڈمپرز ایکسیڈنٹ کی زد میں آ کے جو شہید ہو جاتے ہیں لوگ, ہم دیکھتے ہیں کہ ڈمپر ایسوسیشن کی جانب سے ان کو تھریٹ بھی کیا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ان کو معاوضہ پے کیا جائے, ان کی فیملیز کو سپورٹ کیا جائے, کنڈولنس کی جائے, لیکن دوسری جانب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تھریٹننگ جو ہے وہ ایک سٹانس لیا جاتا ہے, ان کی فیملیز کو تھریٹ کیا جاتا ہے. دوسری جانب سندھ حکومت کی جانب سے 1 گھنٹہ اور کم کر دیا گیا ہے, بلکہ مطلب بڑھا دیا گیا ہے کہ پہلے 11 بجے کا ٹائم تھا, اب 10 بجے جو ہے وہ اس کو کر دیا گیا ہے کہ شہر بھر میں آپ 10 بجے جو ہے وہ انٹر ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیے وہ تو انہوں نے مذاق اڑایا ہے. لوگوں کے جو انسانی جانیں ضائع ہوئی ہیں اس پر جو لوگوں نے احتجاج کیا, انہوں نے اس احتجاج کا مذاق اڑایا ہے کہ پہلے ہم 11 بجے تک واٹر ٹینکر اور ڈمپرز کو لیگلی الاؤ نہیں کر رہے تھے, اب ہم قانونی طور پر ان کو الاؤ کر دیتے ہیں کہ وہ 10 بجے بھی انٹر ہو سکتے ہیں. تو یہ تو انہوں نے اس احتجاج کا مذاق اڑایا ہے, عوام کے احتجاج کا مذاق اڑایا ہے جو قابل مذمت ہے. دوسرا جو معاوضے کا تعلق ہے کہ معاوضہ نہیں ملا, تو دیکھیے میں بہت محتاط رہتا ہوں اس معاملے میں, لیکن میں وضاحت سے اس لیے کہہ دیتا ہوں تاکہ غلط فہمی کوئی نہ رہے. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ ایک واقعہ ایران میں حادثہ ہوا تھا, اس میں کیونکہ وہ لوگ ان لوگوں کا تعلق گمبٹ سے تھا اور لاڑکانہ سے تھا, تو ایتھنک بیسس کے اوپر, یہ سیکٹرین میٹر نہیں ہے. سیکٹرین میٹر ہوتا تو ظاہر ہے کرم کے اندر بھی لوگ مرے تھے, ان کو کوئی کمپنسیشن نہیں ملی. پریزیڈنٹ زرداری بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نواز شریف کے ساتھ شہباز شریف کی گورنمنٹ کے اندر کولیشن پارٹنر ہیں, آپ اس کے اتحادی ہیں, وہاں کسی کو کمپنسیشن نہیں ملا. یہاں ایتھنک بیسس کے اوپر آپ نے گمبٹ اور لاڑکانہ کے لوگوں کو 50-50 لاکھ روپے آپ نے معاوضہ دیا اور زخمیوں کو 10-10 لاکھ روپے. میں نے کہا کہ آپ 50 کا 49 مت کیجئے, آپ انہیں 50 ہی دینا چاہیے تھا, آپ نے 50 دیا, اس سے بھی زیادہ آپ مدد کر سکتے ہیں کیجئے, لیکن باقی لوگوں کو بھی انسان کا بچہ سمجھیں. آپ اس شہر میں جو لوگ قتل ہو رہے ہیں, جو لوگ ڈمپر لوڈر اور واٹر ٹینکر کی زد میں آ کے جاں بحق ہو رہے ہیں, وہ آپ کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہے ہیں. تو سندھ گورنمنٹ کو ان کو بھی اسی طرح معاوضہ دینا چاہیے جو وہ نہیں دے رہے. اس کا مقصد ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے ایک تو کرپٹ ہے اور دوسرا بہت زیادہ متعصب ہے. یہاں میں نے وضاحت اس لیے کی کہ کرم کے لوگ بھی تو لوگ مرے ہیں, وہاں پر بھی تو لوگوں کے جانے جا رہی ہیں, وہاں کسی نے کمپنسیشن کسی کو 50 لاکھ روپے دیے. گمبٹ اور لاڑکانہ کے لوگوں کو آپ نے دیا صرف اس لیے کہ آپ لسانی بنیادوں پر لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اور لسانی بنیادوں پر لوگوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں اور آپ ان کو وکٹمائز کر رہے ہیں.
तो ये गवर्नमेंट की जानिब से जो नई पॉलिसी आई है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि अब डंपर्स के अंदर जो है वो कैमराज इंस्टॉल किए जाएंगे और जो इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल किया जाएगा, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं सारी दुनिया के अंदर हैवी ट्रैफिक के लिए डिफरेंट फ्रीवेज बनाए जाते हैं जिस पे वो लोग ट्रैवल करते हैं। तो क्या समझते हैं, हुकूमत की ये पॉलिसी सही है? नहीं, देखिए मैं आपको पहले कह चुका कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इस काबिल ही नहीं है कि यहाँ हैवी ट्रैफिक को अलाउ किया जाए। और फिर ये तो ढकोसला है, ड्रामा है कि आप उसमें ट्रैकर्स लगा रहे हैं, आप उसमें कैमरास लगा रहे हैं। बात तो ये है कि पहले तो मुझे ये बताओ कि ये डंपर्स लीगल हैं, ये कस्टम पेड हैं, इनकी रजिस्ट्रेशन कराची में है? अगर लाड़काना और या बलूचिस्तान या कहीं पेशावर में है तो उसको कौन जस्टिफाई करेगा, कौन उसकी तस्दीक करेगा कि ये दुरुस्त हैं? कराची में मुस्तकिल वो कारोबार कर रहे हैं, कराची में मुस्तकिल उन्होंने ठिकाना बनाया हुआ है। आप उसकी रजिस्ट्रेशन कराची में होनी चाहिए और तमाम डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद होना चाहिए। ये तो आप लोगों को धोखा देने के लिए कह रहे हैं कि हमने कैमरा लगा दिए और हमने उसमें ट्रैकर्स लगा दिए। पहले तो ये बताओ कि वो लीगल हैं या नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस बलूचिस्तान से बना हुआ है, उसका ड्राइविंग टेस्ट आप कराची के अंदर लीजिए और उस टेस्ट के ऊपर वो पूरे होते हैं तो फिर आप उनको लाइसेंस दीजिए। उनका पहले शनाख्ती कार्ड चेक कीजिए कि वो कराची का है या अफ़गानिस्तान का है, उसके बाद आप उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस देंगे। ये फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की बजाय आवाम को धोखा देने के लिए आप कह रहे हैं हमने कैमरा लगा दिए। थैंक यू सर। इसने बाइक को तो हिट किए, हिट करके लेके गए, औरत का टुकड़े हो गए, मुन्ना भी उधर हो गए, वो भी इंतकाल कर गए। शादी उसका भी 1 साल होने को आया है और 80 खुशी जो ना रह रहे थे वो इतना नशे में दोस्ता पता नहीं क्या था, इतनी स्पीड में था, सीसीटीवी कैमरे में बकाया दिखाया गया है। एक नहीं हज़ारों को रोज़ाना आप जना अस्पताल जाएं, रोज़ाना वहाँ पर कितने आदमी डंपर ने मारा है, डंपर ने मारा है, डंपर ने मारा है, बड़ी गाड़ी ने मारा है। ये नहीं होना चाहिए। हमारा ये मुतालबा है कि इनके ये कानून होना चाहिए। तो व्यूअर्स हमारे साथ जो है यहाँ पे ज़ैनब के एक पड़ोसी मौजूद हैं जिनके सामने जो है ज़ैनब जो है वो पली बड़ी, इनके घर में उस बच्ची का आना जाना था, मतलब ऐसे ही जैसे पड़ोसियों के यहाँ एक फैमिली का माहौल होता है। तो इनसे जानते हैं, ज़रा उस बच्ची के हवाले से बताएं, कुछ यादें बताएं उस बच्ची की कि किस तरह उस बच्ची का बचपन गुजरा आपके सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्ची जो थी ज़ैनब थी, माशाल्लाह बड़ी प्यारी बच्ची थी और इधर खेल के बड़ी हुई है और हाफ़िज़ कुरान थी। यहाँ मस्जिद में उन्होंने पढ़ा यहाँ पर। फिर उन्होंने यानी पाला भी अच्छा है, चाचों ने, इनके वालिद साहब ने, सब भाइयों ने अच्छा परवरिश की उसकी, लेकिन उसकी किस्मत के अंदर ये नहीं था, ये जो है ना, शादी उसकी नसीब नहीं हुई, उसकी बच्चा भी नसीब नहीं हुआ, शादी भी नसीब नहीं। अल्लाह उसकी मफ़रत करे, हम तो ये दुआ करते हैं। लेकिन बच्ची बड़ी प्यारी बच्ची थी। उसने यहाँ जामा हाफ़िज़ा से उन्होंने कुरान हाफ़िज़ किया था इमाम साहब से, उन्होंने उनके लिए दुआ भी की थी स्पेशल, यानी कि बच्ची उनके पास पड़ी थी। जी, तो आप ये बताइए हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे कि अब ज़ैनब जैसे वाक़यात हम देख रहे हैं कि कराची की सड़कों के ऊपर इस तरह का खून जो है रोज़ाना की बुनियादों पे बहाया जा रहा है, तो क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से और क्या कहेंगे कि हुकूमत को क्या ये नहीं चाहिए कि इस तरह के जो रोड एक्सीडेंट्स डेली की बुनियादों पे हो रहे हैं इसको रोका जाए? मेरा मुतालबा ये है कि जो भी डंपर माफिया है, ये ट्रांसपोर्ट का, इनको रोकना चाहिए। इनका एक टाइम एक्सेस होना चाहिए कि इतने बजे से इतने बजे तक चलेंगे, उससे पहले न चलाएं। क्योंकि जो लोग बाइकों पे जाते हैं, काम पे जाते हैं, कोई स्कूल कॉलेज वगैरह जाते हैं, इनका भी एक टाइम होता है, लेकिन डंपर वालों को कोई टाइम नहीं होता है। जिस टाइम उन्होंने गाड़ी स्टार्ट की उसी टाइम चले जाते हैं, रोड पर नहीं देखते हैं क्या है क्या नहीं। एक नहीं हज़ारों को रोज़ाना आप जना अस्पताल जाएँ, रोज़ाना वहाँ पर कितने आदमी डंपर ने मारा है, डंपर ने मारा है, डंपर ने मारा है, बड़ी गाड़ी ने मारा है। ये नहीं होना चाहिए। हमारा ये मुतालबा है कि इनके ये कानून होना चाहिए। जो इनका सदर है या सेक्रेटरी है, इनके लिए एक कानून बनाया जाए कि भाई आपने इतने बजे से इतने बजे तक डंपर चलाना है, उसके बाद आप ना चलाएं। और ये पानी जो है ना, गरीबों बस्ती में तो पानी नहीं आता है, डंपरों को पानी मिलता रहता है। हुकूमत को चाहिए इसके ऊपर जोर दे, ऐसे हादसे दोबारा रोडों पर नहीं हुए। ऐसे हादसे रोज़ाना, ये इनका घर तो उजड़ गया, ख़त्म हो गया, तबाह हो गया। लड़की चली गई, लड़की का बच्चा चला गया, लड़की का घर वाला चला गया, ये तो अकेले रह गए बेचारे। हम चाहते हैं हुकूमत से कि भाई ये इसको यानी कि इसके ऊपर गौर करें कि कल के दिन इससे कोई और ज़्यादा हादसा न हो। ये तो बहुत बड़ा हादसा है, रोड के ऊपर बच्चा पैदा होना। ये तो पूरी तारीख में लिखा हुआ है, पूरी दुनिया ने देखा है ये, समझा।
اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کا ٹائم مختص کرنا چاہیے، لیکن دوسری جانب یہ بتائیے کہ جب 24 گھنٹے ایک ڈرائیور جو ہے وہ ٹرک چلاتا ہے نشے کی حالت میں، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ حکومت کو اس حوالے سے بھی کوئی اقدام اٹھانا چاہیے؟ 24 گھنٹے کوئی بندہ بھی نہیں رہ سکتا ہے، یعنی 24 گھنٹے کوئی آدمی ٹرک نہیں چلا سکتا ہے، لیکن ڈمپر والے چلاتے ہیں. انہوں نے گولیاں کھائی ہوتی ہیں نشے کی، جس سے ان کی نیند ان کو نہیں پتہ چلتا آگے گاڑی چھوٹی ہے یا بڑی ہے، یا آگے ٹیکسی جا رہی ہے یا بائک جا رہی ہے، کیا جا رہی ہے. ان کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے. انہوں نے آنکھیں بند کر کے چلایا تھا کیونکہ ان کو نشہ چڑھا ہوتا ہے اس گولی کا. وہ گولی نے ان کا دماغ کو سن کیا ہوتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جتنے ڈرائیوروں کے پاس پہلے تو لائسنس ہونا چاہیے، پھر ان کی عمر ہونی چاہیے، پھر ٹرانسپورٹ کی پورے کاغذات ہونے چاہیے، پھر ان کا ایک روڈ مخصوص ہونا چاہیے، ٹرانسپورٹ کا جو انچارج ہے ان کو چاہیے ایسا کرنا چاہیے. لیکن ادھر کوئی لائسنس نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یعنی جس نے بھی پیسہ دیا تو گاڑی چلا بھائی، کوئی تیرے کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہاں پر یہ حساب ہے سر. تھینک یو. تو ویئرز، یہ ہے شہر کراچی، اور یہ شہر کراچی کی سڑکیں جس پر خون کی ہولی جو ہے وہ دن دہاڑے جو ہے کھیلی جا رہی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ شہر کراچی کے اندر کوئی بھی سڑک ایسی نہیں ہے جو کہ ڈمپرز یا جو واٹر ٹینکرز ہیں ان سے لوگوں کی جانیں محفوظ نظر آئیں. آن دا ادر ہینڈ، جو کہ حکومت کی ذمہ داری ہے شہریوں کے جان و مال کا تحفظ کرنا، لیکن سندھ حکومت بھی اس معاملے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی ہے. کچھ دن قبل ہی سندھ کی حکومت کے وزراء نے بھی پریس کانفرنس کرتے ہوئے ڈمپرز مافیا کو 1 گھنٹہ جو ہے ان کی ٹائمنگز میں بڑھاتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ اب 1 گھنٹہ بڑھانے سے شہر کراچی کے اندر یہ جو ٹریفک کے حادثات ہیں اس میں کمی آئے گی. لیکن یہ جو گزشتہ دن قبل یہ جو ایک پوری فیملی کو ڈمپر نے جو ہے ملیر ہالٹ کے اوپر جو ہے اپنے ڈمپر تلے ان کی جان جو ہے وہ اپنے ٹائروں سے لے لی، اس سارے معاملات کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے اس تمام تر معاملے میں سنجیدہ نظر نہیں آتی ہے. دوسری جانب جبکہ سندھ حکومت کی جانب سے جو ٹائمنگ مختص کی گئی ہے ڈمپرز اور واٹر ٹینکرز کے اگینسٹ، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی جو ہے امپلیمنٹیشن ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی. شہر قائد کے اندر بدقسمتی یہ ہے قانون تو بنا دیے جاتے ہیں لیکن اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کا جو عمل ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. جب ہماری متاثرہ فیملی سے بات ہوئی، وہ غم زدہ ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کے گھر کی ایک اکلوتی بیٹی جو تھی زینب، وہ بھی اب اس دنیا میں نہیں رہی. دوسری جانب ان کی یہ بھی ریزرویشن سامنے آئی کہ سندھ حکومت کی جانب سے کوئی بھی وزراء، کوئی بھی ایم پی اے، کوئی بھی ایم این اے جو ہے وہ کنڈولنس کے لیے ان کے گھر نہیں گیا. تو ویئرز، آج کے پروگرام میں ہم نے آپ کو ایک اور مافیا کو ایکسپوز کرتے ہوئے دکھایا. ول بی کنٹینیو ان نیکسٹ ایپیسوڈ، ایک اور مافیا کو آپ کو ایکسپوز کرتے ہوئے دکھائیں گے. تھینک یو، اللہ حافظ.